Jai Hind children, last class we studied about Adobe Photoshop, how to open the Photoshop and how to save, and also a lot of tools are studied, for example lasso tool, pen tool, magic wand tool. This chapter, this is a new chapter working with Adobe Photoshop CS6, that is chapter 4. It provides to change the color and alter the image using some tools. It helps to repair an image and change the photograph. First we explain about painting tools. There are a lot of painting tools. First we explain about healing brush tool. Painting tool means these are several tools for painting and editing image colors. These tools repair damaged images, apply repeated and different uses. First we explain about the healing brush tool. This is used to correct the small blemishes in scanned photos. For example, in certain photos a small pimples are there. These can be removed using the healing brush tool. Next we explain about brush tool. This tool helps to draw brush strokes of different thickness and colors. For example, if we use the certain images, we use a small thickness. Certain images we use the big thickness. We can adjust it. The following steps, these are the steps for using the brush tool. Next, clone stamp tool. This is used to cloning one part of the image to another. It helps to take a sample of an image and apply over another image. For example, if you take an image and apply it, and after applying we can get the result. Next we explain about art history brush tool. This tool is used to reveal the initial state of the image when opened in Photoshop, Adobe Photoshop. Next, eraser tool. Eraser tool is used to erase. For example, it is used to remove the part of an existing image or real image. This tool can be used on the path to erase. The following steps are: one of the steps is select the erase tool from the toolbox. If you click the toolbox, then a small portion is there, then eraser. Click on the part of the image to be erased. Then click and drag it. That's all about image tool. Paint bucket tool. That is a very important tool in Adobe Photoshop. This tool is used to apply a color, a particular color fill to a selected part of the image or an entire layer. We can select it or a particular part. That's all about paint bucket tool. Next we explain about gradient tool. That is also very important in Photoshop. Gradient tool. Gradient is a fill consisting two or more colors blended together. This tool can be make a gradient of color in the selected area or the whole image. Next we explain about smudge tool. This tool is used to smear the paint of the canvas. It gives an effect on finger painting. Next, dodge tool. This tool is used to lighten the dark areas of the image. Next we explain about two important types of tools. One is hand tool and magnify tool. Hand tool means, for example, if a page up or page down, we use the hand tool, just like our finger, 5 fingers. This tool is used to pan the image. It allows moving around with an image. That's all about hand tool. Next, magnify tool. Magnification means you can see the figure is enlarged. This tool is used to magnify or reduce the display of an image. We can enlarge or reduce the figure using the magnify tool. These are about the important tools in Adobe Photoshop. Next we explain about layers. Layers are the important part of the Adobe Photoshop. Using layers in Photoshop. What is a layer? Layers are individual slices of information that can be stacked. Slices means different portions or different slices or move to create the image composition. They allow to use to draw. You can draw, edit, paste and reposition elements in one layer without disturbing the other layer.
Then selecting a layer, we can create a new layer. Selecting means at least one layer must be selected in order to perform most actions in Photoshop. Next we explain about creating a layer, how to create a layer, what are the steps, that is very important. Select the layer above to add a new layer, click the create a new layer icon from the layers panel. Goes to layers panel and click the create new layer. Automatically a layer is created. The new layer appears above the selected layers in the layers panel. You can hide the layer, that is also very important. Hiding or showing the layer. You can hide the layer or we can show the layer. Then moving a layer. We can move from one place to another. The steps, what are the steps? That is also important. Select the layers to move. Hold the mouse and drag the layer, and thick layer will be appeared. That's all. So moving a layer. Next, deleting a layer. If you want to delete a particular layer, then select the layer and delete. The steps to delete. Select the desired layer to delete. Then the delete option will be there. Click yes button. That will be delete the layer. Hope you are understand all the topic of Adobe Photoshop and painting tools, pen tool, layers, and how to create the layer, how to delete the layer, how to edit the layer. Okay, let's see a wonderful video of this section. Thank you. First നമുക്ക് ലേയേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം. ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്സൽ ലേയേഴ്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്സൽ ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലേയേഴ്സ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തത്തില്ലേ, ബ്രൈറ്റ്നെസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതുപോലുള്ള കർവ്സ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ. സോ നമുക്ക് ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ആൻഡ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലേയേഴ്സ് പാനൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ലെയറും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒരു കാറിൻ്റെ ലെയറും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഷിൻ്റെ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആ ആഡ് ചെയ്ത കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഷിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറിൻ്റെ ലെയർ ഇതിനോട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ലെയർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി ആ ഫിഷിൻ്റെ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മുകളിലെ കാറിൻ്റെ ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ തന്നെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെയർ എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒപ്പാസിറ്റി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ലെയർ മാസ്കിനെ പറ്റി പറയാം. സോ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഫേസിലെ അത്രയും പോർഷൻസ് ഹൈഡ് ആവുകയാണ്, ഓർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രയും പോർഷൻ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലെയേഴ്സിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് ലെയർ മാസ്കും ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ പിക്കാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിലെ ഈ സ്കൈ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സ്കൈ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്കൈയുടെ പിക്ക് എടുക്കുക. ഇനി മൂവ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മറ്റേ പിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൈയുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ആഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ കുറച്ച് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, അതിന് നോർമലി ലെയർ മാസ്കിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് പോയി ഇറേസർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയും അത്രയും പോർഷൻസ് അല്ലേ. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇറേസ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇതാണ്. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയിരിക്കണം. ഇത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ. സോ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലെയർ മാസ്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ഈ ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജിൻ്റെ പോർഷൻസ് കുറച്ച് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലേ.
അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെയറിന് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ലെയറിന് ഒരു മാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ പോവുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആഡ് എ മാസ്ക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ലെയർ മാസ്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ബാറിൽ പോയി ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് റൗണ്ട് ബ്രഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ആഡ് ചെയ്ത ലെയറിലെ ലെയർ മാസ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ടൂൾ ബാറിൽ പോവുക. ടൂൾ ബാറിൽ പോയതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ആഡ് ചെയ്ത പിക്ചറിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഇറേസ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി, ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അടിയിലുള്ള ലെയർ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിൾ ആവും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പോർഷൻസ് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നിങ്ങൾ ആക്സിഡൻ്റലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസും കൂടി ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടൂൾ ബാറിൽ പോയി കളർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുക. വൈറ്റ് കളർ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വേണ്ടുന്ന പോർഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ പോർഷൻസ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ യൂസ് ഓഫ് ലെയർ മാസ്ക്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ആഡ് ചെയ്ത ലെയറിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനും അൺഹൈഡ് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ലെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി ആ സ്കൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത സ്കൈയിൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് കറക്ഷൻ വരുത്തണം. അത് ഞാൻ കർവ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ലേയേഴ്സ് പാനലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് എ ഫിൽ ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെനു ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ കർവ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ്. സോ കർവ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം ലെയർ അവിടെ ആഡ് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലെയർ മാസ്ക് പറഞ്ഞ അവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ കർവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് കറക്ഷൻ വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. സോ കർവ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപ് ഞാൻ കർവ്സിനെ പറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഒന്ന് കാണുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് കറക്ഷൻ വരുത്താനായിട്ട് കർവ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ബട്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ കർവ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുത്തുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റയർ ഫോട്ടോയെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കൈയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ആ സ്കൈയുടെ മാത്രം ലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ലെയർ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലുള്ള ലെയറുമായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ അടിയിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെയറിൽ മാത്രമാണ് അത് അഫക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐക്കൺ കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആഡ് ആവുന്നതാണ്. ഓർ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ലെയറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആഡ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ കർവ്സിൽ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് തറയെ കിടക്കുന്ന ആ സ്കൈയുടെ ലെയറിന് മാത്രമേ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്കൈയുടെ ലെയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് കറക്ഷൻ വരുത്തുവാണ്. So this is the before sky replacement and this is after sky replacement.